always, always. European to great continue. Also European to ends to God and also comfort. This is God way. May God bless you. We pray for always. Thank you so much. Hallelujah. You don't know the language, you don't know the culture, it's very, very, very hard. It's very hard. So we are preparing them. It's helping them for the first steps in Israel. They already decided, this is my direction, I'm going to Israel. And now this is our job to make their etc. etc. We are find the people. We are giving them information and we are helping them to make a good idea. Challenges. We have challenges, we have difficulties. Yes, like everyone. Not now. Everyone is home. 얼마나 어려서부터 질서 있게 알리아를 가르치는 그런 시스템을 보고 정말 주시 에이전스의 이 알리아 프로젝트이 이런 깊이가 있구나 이런 거를 깨달았고요. 그리고 저희는 사실 알리아 그러면 그냥 그 나라에서 빨리빨리 데려가는 걸로만 생각했었는데 그게 아니었구나. 이런 교육 속에서 하는 다른 면을 본 거예요. 한국 사람들이 그 당장 돌아가는 거에만 생각하지 말고 장기적으로 이런 사람들을 교육시켜서 컨퍼런스도 열어서 세미나도 열어서 그렇게 해야 되는 거를 이해하고 지금 하나님의 말씀의 성취 현장, 역사적 현장에 와 있구나 굉장히 실감을 하게 되고요. 또 유대인들이 알려야 한다는 그 과정이 와서 느끼는 것은 굉장히 여러 가지 단계가 많고 또 철저히 또 준비를 시키는 그런 가운데서 그들이 돌아가구나 하는 것을 깨닫게 됐습니다. 굉장히 감동적인 시간이었던 것 같습니다. My name is Dmitry Romashkin and it's my wife Asiya, and we feel really thankful for this help, for all of this help of this organization support and Korean delegation. Thank you much to us. We believe that it will be a happy step for us and for our family. Thank you. That's all, I think. Thank you so much for helping me to make going to my family. Hi, my name is Artem Izak. I'm from St. Petersburg and we really like it very much, and for us today it was a happy feeling that the South Korea will help us to make this valuable step. I'm sure everything will be okay, and it is because of you. Thank you. Kamsahamnida. Our family is Osipov. We live in Israel. I think our family will happy. Thank you for the help. Bye bye. So hi, I'm Dmitry from Vladivostok. I'm very excited
go to Israel tomorrow. I'm very happy for tickets for helping us to get to Israel. 통제도 점점 더 거칠어지고 있습니다. 반전 시위대에 무차별 폭력을 하는 장면이 공개됐고 외국 언론사에도 재갈을 물리고 있습니다. 김윤수 이스라엘인을 수출하겠다는 공항에 몰려들겠습니다. This first time, or have you ever visited Jerusalem before? First time. War situation is going on, but do you have any fear to go there, even in this difficult time? For sure, we know about all the difficulties the situation that is going on. Intends to our goal, our aim to get into Israel is still very strong. Nevertheless, there are problems. Anyway, we do want to move to Israel and to live there. And I think you will meet them already at their house in Jerusalem. 네, 지금 여기 러시아, 우크라이나 100명의 유대인들을 알리하기 위해서 조지아 티빌리시 공항에 지금 도착했습니다. 우리 킹덤 월드 미션 CWMI에서 이번에 이렇게 귀한 후원을 해주셔서 100명의 알리아를 한국교회 이름으로 진행할 수 있게 되었습니다. 다시 한번 감사드립니다. 여러분들이 많은 기도하신 가운데 드디어 오늘 알리아를 하는 시간입니다. 하나님께서 함께 하시고 또 저들과 동행하시고 인도하시고 축복할 것을 믿습니다. 이 모든 것이 여러분들의 기도의 응답이라고 생각하고 감사드립니다. 하나님이 하시는 생생한 역사의 현장에 저희가 함께 할 수 있어서 너무 감사하고요. 기도와 물질로 후원하시는 여러분들 모두 정말 하나님의 큰 은혜가 있을 줄 믿습니다. 감사합니다. 하나님의 말씀이 이렇게 아름답게 이루어지고 살아있는 것을 볼 때 하나님께 영광을 돌리고 정말 이 알리아하는 오늘 가는 모든 유대인들 안전하게 잘 이스라엘에 도착하고 저들의 새로운 정착지에 도착하면서 저들이 새로운 비전을 가지고 하나님을 섬기고 또 저희들의 기도 속에서 솔직히 저들이 메시아 예수를 만나게 되기를 간절히 기도합니다. 이 순간이 너무나 감격스럽고 하나님의 특별을 원하는 당신의 백성을 모토로 돌아가게 하는 것을 저희 눈으로 직접 보니까 너무나 감격스럽고 너무나 기쁩니다. 예, 이 모든 영광을 하나님께 올려드립니다. 여러분 주이시 에이전시와 함께 이스라엘 우리 유대인들이 알리아의 현장에 여러분들도 꼭 한번 와주셨으면 너무 좋겠습니다. 하나님 아버지께 감사드리고요. 역사의 현장에 여러분들 꼭 한번 같이 해주시면 감사하겠습니다. 할렐루야. Yes, perfect. You came to the pastor. You came to the pastor after his announcement. Why did you come to pastor? I was super emotional. Speak out loud. Yes. I was super emotional by the statement. In Israel, we are currently in a difficult time, and to hear someone that embraced us and brought the community of the Israelis and bring people from the same situation like the war to us is super emotional, and I did really want to say thank you and share my grace to him and really say how much I appreciate the things he does, and that's basically it. Thank you so much. Thank you. Under God, we are one family, right? And we are all one. We are all people. That's Yeah. the most important part. Right. 옳은 대로 돌아오게 하는 자는 별과 같이 빛나리라. 우리 이번에 CWMI 킹덤 월드 미션 하나님께서 주실 축복인 줄 믿습니다. 이번에 알리아 우리 우크라이나 러시아 100명 알리아 성공적으로 잘 마쳤습니다. 우리 하나님께 한번 감사의 박수를 올리겠습니다. 샬롬 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 알레케 샬롬 알레케
에베누 샬롬 알레케 에베누 샬롬 알레케 에베누 샬롬 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 알레케. 여기가 뭐냐면요. 제가 좀 설명드리면은 저희를 통해 그 한국교회에서 이 장소와 또 그 알리아를 지원한 그 큰 단체들을 저희가 지금 이렇게 수반하는데 오늘 여러분 첫 번째 그 보금자리 지원해준 우리 CWMI와 킹덤 월드 미션의 그 네임을 우리 울판에 정착적 주의세이전 정착전에 오늘 올리도록 하겠습니다. We have another one. 여러분의 첫 번째 집인 이 울판의 지원을 저희도 사랑하고요. 계속해서 울판의 지원과 함께 하겠습니다. 예, 넘어가질 않네요. 네. 그 알리하는 사람들 그 개인으로 볼 때는 사실 인생의 가장 중요하기도 하고 기적적인 순간이 아닌가 그런 생각을 합니다. 그러면서 짧은 시간 그들의 그 알리하는 과정을 보면서 알리하기 전달에 그들이 짐 꾸려놓고 이제 준비하는 그 집도 찾아가 봤고요. 또 그들과 함께 이제 준비하는 모든 과정, 예를 들면 뭐 언어를 공부하고 또 문화를 공부하고 그리고 가서 어떻게 정착할까 이런 것들을 아주 조직적으로 어린아이들 때부터 그 커뮤니티에 있는 유대인들에게 아이들을 불러서 이렇게 어떤 행사를 하면서 예를 들면 선데이 같은 날 애들을 불러가지고 직접 간접적으로 이스라엘로 돌아올 마음을 갖도록 해주는 거예요 보니까. 그리고 중고등부 때 그 나이 때는 또 뭐 선버 캠프라든지 이런 데를 통해서 이스라엘 알게 하고 가야 할 그 어떤 의미를 그들에게 심어주는 겁니다. 그러면서 이제 세미나도 하고 그러면서 이제 울판이라고 해서 히브리를 가르치는 수업을 하면서 준비를 하고 그리고 때로는 젊은이들이 이스라엘 방문하고 그러니까 한순간에 이루어진 게 아니어 보니까 지속적으로 한 스텝 한 스텝을 통해서 내가 꼭 가야겠구나 그렇게 결정하고 이제 돌아가도록 하는 그런 과정들을 직접 보았고요. 또 이 알리야를 통해서 이스라엘은 계속적으로 강해지겠구나 하는 것을 볼 수가 있었습니다. 왜냐하면 젊은이들이 뭐 의사도 있고 전문직 IT 쪽으로 다양한 그런 젊은이들도 많은 분들을 만날 수가 있었어요. 그러니까 그들이 가면은 또 정착촌이라 그럴 때 우리는 감이 잘 안 잡히는데 그냥 학교 기숙사 비슷해요 보니까. 그러니까 젊은이들은 따로 정착촌에서 훈련을 받고 직장 가를 준비하고 어떤 분들은 뭐 바로 직장에 연결되어서 직장으로 가는 분도 있고 다양한 그 상황인데 이들을 통해서 이스라엘이 더 강해지겠구나 그런 걸 저는 느꼈습니다. 근데 오늘 이 시간에 지금 본 이 동영상은 유튜브에 들어가면 있습니다. 원루맨 패밀리에서 만들었기 때문에 쉽게 그냥 가져와서 여러분 이미 보신 분도 있을 텐데 보여드렸고요. 이 알리야의 저는 오늘 저녁 시간에 알리야의 도대체 의미가 뭐냐? 알리야가 뭐냐? 원래 올라간다. 예루살렘 올라간다는 의미에서 이 알리야를 지금
유대인들 귀환을 우리 알리야라고 표현하고 있는데 이게 무슨 그 힘든 사람 그저 도와주는 거냐, 혹은 뭐 고향 찾기 하는 것을 우리가 옆에 서포트하는 거냐, 도대체 어떤 우리에게 의미가 있는가를 좀 생각해 볼 그런 시간을 가지려고 합니다. 예레미야 16장 14절 15절을 우리 함께 읽겠습니다. 여호와의 말씀이니라. 그러나 보라, 날이 이르려니 다시는 이스라엘 자손을 애굽 땅에서 인도하여 내신 여호와께서 살아 계심을 두고 맹세하지 아니하고 이스라엘 자손을 북방 땅과 그 쫓겨났던 모든 나라에서 인도하여 내신 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하리라. 내가 그들을 그들의 조상들에게 준 그들의 땅으로 인도하여 드리리라. 알리야에 대해서 생각을 하고 또 기도하고 돈을 하다가 요즘 이제 깨닫게 되는 것은, 야, 이거는 이 보통 사건이 아니구나. 인류 역사 속에 일어나는 이 하나님의 가장 위대한 일이구나. 우리 뭐 사람들이 돌아가는 게 뭐 대단해 싶은데 가만 생각하니까 이것은 위대한 하나님의 일이구나. 그래서 오늘 이 본문에 보면은 위대했던 하나님의 역사, 우리 보통 출애굽의 역사를 얘기 많이 하잖아요. 출애굽 당시에 10가지 재앙을 하나님 내리시고 그게 다 기적이잖아요. 기적적인. 그리고 결국은 그들이 출발할 때 그 재물을 다 가지고 그렇게 출발하다가 결국은 홍해가 앞에 가로막혔을 때 하나님께서는 모세의 부름을 들으시고 홍해를 가르셨잖아요. 그러면서 그들이 그 바다를 마른 땅을 건넜다는 사실을 우리는 엄청나게, 야, 정말 하나님은 위대하신 전능하신 기적의 하나님이라는 사실을 우리가 늘 기억하고 있잖아요. 그래서 이스라엘 유대인들은 이 하나님, 출애굽의 하나님을 가장 위대한 하나님 생각하고 출애굽의 하나님의 그 이름을 두고 살아계심을 두고 맹세해 왔는데, 오늘 이 본문에 보면은 이스라엘 자손을 북방 땅과 그 쫓겨났던 모든 나라에서, 이게 굉장히 중요한 말이에요. 북방 땅이라는 게 중요한 거예요. 그 쫓겨났던 모든 나라, 아니 그냥 그 쫓겨났던 모든 나라 하면 다 포함이 될 텐데 북방 땅을 따로 표현하고 있어요. 북방 땅과 그 쫓겨났던 모든 나라에서 인도하여 내신 그 여호와께서 살아계심을 두고 맹세했다는 거죠. 이 북방 땅, 이 하나님 말씀은 얼마나 정밀한지 단어 하나, 그야말로 구 하나에 그것도 정확하게 이루시기 때문에 여기 북방 땅이라고 얘기하고 있어요. 이 알리야에 하는 그 역사를 쫙 보면은 이 북방 땅의 의미가 얼마나 중요하다는 걸 알 수가 있습니다. 그만큼 하나님은 그저 대충 적어놓고 그저 우리가 은혜 받고 뭐 영적으로 해석하고 상징으로 해석하고 교훈으로 하고 그런 하나님이 아니세요. 하나님 말씀은 그대로 이루게 하시는 하나님이시라는 거죠. 할렐루야. 그래서 우리가 하나님 믿는 것이 얼마나 감격스러운 거죠. 우리가 영혼을 하나님 말씀에 의지해서 우리의 영혼에 대해서 모든 것을 하나님은 준비를 책임지는 것을 우리가 믿을 수 있는 것은 바로 하나님의 말씀의 그 정밀하게 구체적으로 이루어지는 거지. 그저 좋은 말씀이구나, 은혜 받고 뭐 위로 받고 그 정도가 아니다 말이야. 한마디 한마디를 성경대로 이루어지는 거예요. 예수님의 초림도 369절 이상의 말씀의 성취로 오셨다고 하잖아요. 그냥 이렇게 오신 게 아니에요. 이제 다시 오심도 1500개 이상의 그 말씀의 성취 속에 오기 때문에 이런 거 한마디 한마디가 중요한 거예요. 성경대로 되는 줄로 믿습니다. 이게 굉장히 무슨 말이에요? 성경대로라는 말이에요. 구체적으로 막연한 게 아닙니다, 여러분. 구체적으로 이루어진다는 것을 기억해야 되는데, 그래서 딱 북방 땅이라고 딱 따로 이렇게 얘기해요. 북방 땅과 그 쫓겨났던 모든 나라에서 인도해 내신 여호와 이렇게 나가는 거예요. 그래서 이 알리하는 과정을 이렇게 쫙 보면은 그 의미를 분명하게 깨달으세요. 하나님은 이 북방 땅에 가장 많은 유대인들이 살았고 그 엄청난 역사적인 소용돌이 속에 북방 땅에서 엄청나게 내려온, 그래서 이렇게 기록을 해놓은 거예요. 그래서 알리야를 쭉 이렇게 생각하고 또 말씀을 읽다 보니까 알리야의 성경 구절이 약간 간접적인 구절까지 포함한 700구절이라고 얘기하거든요. 엄청난 그 사건인데 이 사건은 하나님이 직접 참 구체적으로 역사적인 그런 사건인데, 그래서 하나님은
이 출애굽보다도 더 크고 놀랍고 위대한 일을 베푸시는데 왜 그런가 하는 것을 좀 과장된 게 아닌가 싶은 생각을 할 수도 있는데, 아무런 그렇지 출애굽 바다를 갈랐던 것보다 더 크단 말인가 싶은데, 우리가 알리야를 연구해 보면은 그 말이 무슨 말인지 알 수가 있어요. 왜 위대한가? 하나님은 여러 가지 언약을 주셨는데 그 중에 가장 실제적이고 구체적인 언약이 땅 언약이에요. 땅 언약. 땅의 크기, 이 땅 언약, 이게 가장 구체적인 거예요. 내가 너희를 축복하겠다, 자녀를 축복하겠다, 이건 계산할 수 없잖아요. 이런 거는 막연하잖아요. 막연해. 물론 축복한 걸 우리가 알 수는 있지만은, 그러나 땅이라는 거는 정확하게 밟을 수 있고 우리가 만질 수 있고 볼 수 있는 게 땅이잖아요. 그 땅을 이미 아브라함께 하나님은 다 크기까지 다 가르쳐 주셨잖아요. 얼마나 하나님은 강력하게 아브라함에게, 이삭에게, 야곱에게 했던 건지, 요셉이 보면은 창세기 50장 25절에 보면은 요셉이 죽기 전에 자손들에게 맹세를 시켜요. 자손들에게 맹세를 시키는데, 앞으로 하나님이 너희들을 돌볼 거다. 지금 너희들이 지금 이렇게 자손들이 나무나에 따라서 고생하고 있지만 앞으로 하나님들을 돌보셔서 너희들이 고향으로 돌아가게 될 텐데 내 해골을 꼭 메워가라. 해골을 메워가라고 얘기합니다. 이게 실제 출애굽, 주전 1446년에 시작된 이 출애굽에 그 당시 모세가 이 말씀 그대로 시행하죠. 그 요셉은 1805년에 BC 1805년에 죽습니다. 죽기 직전에 얘기를 했으니까 적어도 350년 후의 일을 좀 얘기하고 있는 거예요. 350년 후에 일어날 일을, 이 350년이 지나면 이 해골이 얼마나 남는지 잘 모르겠는데 그거를 자손들에게 얘기합니다. 꼭 데려가. 그러니까 모세 때 해골을 파서 가져가는 거죠. 얼마나 그게 정확하고 얼마나 중요한 말이면은 죽기 전에 350년 뒤에 일어날 그 얘기를 자손들에게 맹세를 시켜야겠다는 거죠. 여러분, 옛날에는 아브라함이 이삭을 가르칠 때 그 전사자, 저녁에 만나면은 얘기하세요. 어떻게 내 삶 속에 하나님의 역사를 다 얼마나 철저하게 그들이 기억을 할 수 있을까요? 이삭은 이삭대로 하나님이 직접 단 은혜를 주셨어요. 야곱도 하나님이 직접 은혜를 주셨을 뿐만 아니라 야곱은 아브라함 할아버지와 아버지 이삭을 통해서 그 얘기를 계속 들어서 생생하게 하나님의 역사를 다 기록하고 있는 겁니다. 요셉도 아버지 야곱을 통해서 요셉이 집을 떠날 때까지 이삭도 살아있었습니다. 할아버지가 저녁만 되면은 이 손자 데리고 옛날 얘기 얼마나 했겠어요. 그게 완전히 박혀 있는 겁니다. 그러니까 너희들 앞으로 될 일을 내다보고 하나님의 언약 때문에 내다보고는 갈 날이 올 텐데 너희들은 반드시 내 해골을 파가라고 그랬습니다. 이렇게 엄중한 그 약속, 하나님의 언약입니다. 그래서 역대상에 보면은 아브라함에게 하신 언약이요, 이삭에게 하신 맹세요, 야곱에게 세우신 율례라고 그랬어요. 이건 법이라는 뜻인데 이건 영원한 언약이라. 영원한 언약으로 가나안 땅을 너희들에게 주었다는 영원한 언약입니다. 영원한 언약이란 것은 반드시 이루어진다. 아무리 세월이 지나가도 반드시 이루는 언약, 이 영원한 언약입니다. 그래서 하나님께서는 제가 지금 목이 좀 좋지는 않아요. 그래서 자꾸 기침이 나려고 그러는데 이해해 주시기 바랍니다. 그 하나님께서는 영원한 언약을 아브라함과 이삭과 야곱이 직접 주셨고 그 언약이 전수되게 하셨잖아요. 이 일은 때가 되면은 반드시 하나님이시기 위해서는 이루셔야 될 일이죠. 그래서 하나님께서는 역사를 베푸신 겁니다. 그래서 알리야라는 것은 이거 자체가 기적이에요. 기적. 주전 722년에 아수르가 망할 때 10지파가 다 흩어졌잖아요. 어디 간지 알 수 없이 다 흩어져 버렸어요.
잡혀가고 뭐 이렇게 해서 또 살아남기 위해서는 가족끼리 모여서 떠나갔단 말이에요. 세월이 많이 흘렀어요. 또 주전 586년에 바벨론 또 멸망해서 잡혀갔다가 일본은 돌아오지만은 3분의 1은 돌아오지 않았어요. 그러면서 이제 흩어져서 디아스포라로 살다가 AD 70년에는 또 다시 한번 다 완전히 전체적으로 흩어지고 그런 그 가운데서 역사가 진행됐잖아요. 그리고 진행되는 가운데 하나님은 이 모든 것들이 다 그냥 없어지고 사라진 줄 알았는데 1880년대부터 하나님은 약속의 말씀의 성취를 위해서 작동하자 하나님의 일을 하기를 시작하세요. 그래서 사로잡혀 여러 나라에 이르게 했지만은 후에는 내가 그들을 모아 고국 땅으로 돌아오게 하겠다. 고국 땅으로 돌아오게 하겠다는 그 말씀이 이게 약 에스겔이 말씀한 지 약 한 2500년 후에 이사야가 얘기한 지는 약 한 2600~700년 후에 이루어지는 거란 말이에요. 한 사람도 이방에 남기지 아니하겠다. 그렇게 말씀하셨어요. 그러면서 내가 여호와 자기들이 하나님인 줄 그들이 알게 될 것이다. 근데 이 알리야 하는 그 현장에 가서 보면 한 사람 한 사람이 얼마나 소중하고 그들을 만나서 인터뷰를 해보고 또 알리야 하는 바로 그 다음날 만나서 같이 차 마시면서 또 대화를 해보고 그랬는데 너무나도 그들의 생애 속에 있어서는 중요한 일이잖아요. 다 기적이죠. 그래서 알리야는 이 자체가 다 기적입니다. 이 기적의 순간을 1918년에서 2018년까지 한 100년간에 걸쳐서 이 알리야하고는 이 기적의 이 현장을 한번 본 다음에 말씀을 전하도록 하겠습니다. 이게 지금 작동이 안 되네요. 작동이. על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל.
sickle is lowered for the last time, and an era comes to an end. Я прекращаю свою деятельность. I am ceasing my activities in the post of President of the USSR. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла. 오늘 그림을 그래픽을 보면은 왜 북방 땅이라고 했는지 알 수 있겠죠. 그 소련 연방과 폴란드 다 북쪽이잖아요. 북방에서 엄청나게 내려온 그 하나님의 섭리가 있습니다. 그래서 지금 이스라엘에는 러시안 주들이 가장 많죠. 그 러시아 말 쓰는 러시아 말도 통용이 되기 때문에 러시아 말 쓰는 인구가 200만 이상이 된다고요. 그 그룹이 또 가장 예수를 열심히 또 믿는 그런 그룹으로 되어 있습니다. 근데 왜 알리야가 중요한가? 가만 생각해 보니까 알리야 자체도 기적이지만은 알리야가 결국은 기적을 산출하는 거예요. 알리야 때문에 기적이 생기는 겁니다. 그게 뭐냐면은 이스라엘 독립이에요. 이스라엘 독립. 이사야 66장 8절에 나라가 어찌 하루에 생겼으며 민족이 어찌 순식간에 태어나겠느냐. 이 말씀이 이해가 되지 않으셔 사람들이. 옛날 그 주석을 보면은 답이 없습니다. 뭐 이렇게 저렇게 나름대로 설명해 확실한 답이 없습니다. 그러나 이스라엘이 독립하고 나서 이 말씀이 바로 이스라엘 독립을 예언한 말씀이었다는 걸 알게 되었어요. 약 한 2600년 뒤에 이 말씀이 이제 성취가 되는 거죠. 예루살렘이 AD 70년에 멸망하고 그다음 110만 명 정도가 죽고 9만 7천 명이 노예로 잡혀가고 팔려가게 되는 그런 엄청난 비극이 있고 그때 완전히 다 전 세계로 흩어졌잖아요. 그리고 바르코크바 반란을 통해서 그들이 그 당시 뭐 한 58만 명이 죽고 병들고 굶어서 죽고 해서 한 100만 명이 죽었다. 그러면서 완전히 이스라엘이 이제 끝났다 할 정도로 나라가 살아버린 그런 가운데 있었어요. 그런 가운데 전 세계 흩어져 있는 가운데도 또 이 십자군 이 전쟁을 통해서 유대인들이 십자군들이 가는 도중에 만나는 유대인들을 자꾸 죽였습니다. 죽여서 많이 죽었고 특히 예루살렘에 한 30만 명 정도가 있었는데 다 죽였어요. 다 죽이고 그리고 한 1000명 정도 살아남을 정도로 다 죽였습니다. 이 잘못된 그런 그 신학 때문에 유대인들이 메시아를 죽였다 이렇게 단순하게 그렇게 생각해서 많이 죽였습니다. 그리고 중세 종교 재판 때 많이 죽습니다. 억울하게 많이 죽습니다. 마녀 사랑에 걸려서 죽고 또 그 당시 중세 종교 재판 가운데 가장 치열했던 스페인이 한 30만 유대인들을 죽였어요. 종교라는 그런 하나의 이유로 그들을 죽였습니다. 그리고 이제 홀로코스트를 경험하면서 600만 죽어서 그리고 그 죽음의 현장들을 보고 온 세계가 충격을 받았지 않습니까? 그러나 역사의 소용돌이라는 것은 사실은 공산혁명이 일어났을 때 수천만 명 죽잖아요. 최근에 그 논문을 쓰는 거를 내가 이렇게 알리야전 논문을 쓰는 걸 조금 이렇게 보았는데 보니까 우크라이나 쪽에도 그 홀로도모르라 그래서 한 1000만 명이 죽었다 그래요.
그러니까 유대인처럼 죽은 건 아니지만은 이 역사의 소용돌이 속에 정말 민족끼리 삶과 수많은 사람 죽고 공산혁명도 수많은 사람 죽는 그런 가운데 유대인들은 집단적으로 집중적으로 많이 죽어서 전부가 속결을 받았지만은 그러나 그런 독립을 하게 되잖아요. 이 독립을 하게 되는데 여러분 이 독립이라는 게 그렇잖아요. 알리아가 했기 때문에 독립이 이루어진 거예요. 홀로코스트라는 그런 엄청난 비극을 통과했기 때문에 또 된 하나의 이유도 되지만은 근본적으로 1880년대부터 한 3, 40년은 구소련적인 포그롬이라고 해서 대학살이 있었습니다. 그때 많이 피해 있던 그 유대인들이 유럽 쪽으로 넘어와요. 그러면 또 많이 죽으면서 넘어와요. 포그롬을 거치면서 1차 세계대전, 2차 세계대전 거치면서 홀로코스트 통해서 유대인 3분의 2가 죽습니다. 한 900만 명 정도 글로 몰려왔다가 또 다 죽고 그냥 3분의 1만 살아남는 그런 자리로 나가는데 결국은 그런 역사적인 성도들 속에 그들이 많이 약속의 땅으로 들어갔잖아요. 이게 자기가 태어나서 살던 곳을 버리고 약속의 땅이라고 하지만 간다는 것은 그 불모지와 같은 그곳을 간다는 쉬운 일이 아닙니다. 그러나 환경이 그렇게 만들어서 그들이 많이 가게 되는데 이거 자체가 한마디로 알리야를 통해서 일어난 기적이 바로 이스라엘 건국이었다. 그렇게 이제 볼 수가 있겠고요. 그리고 또 한 가지는 바로 알리야를 통해서 일어난 하나의 기적이 예루살렘 회복입니다. 예루살렘 회복은 한때 우리가 6.1 전쟁을 통해서 잘 알잖아요. 예루살렘이 회복되고 유대인들이 예루살렘 밟게 되는 걸 잘 아는데 그런가 했지만은 요즘 와서 깨닫는 것이 6.1 전쟁은 정말 기적 중에 기적이었구나. 당시에도 물론 기적이었는데 요즘 보세요. 요즘 이 전쟁이 하나 일어나서 이 하마스의 전쟁이나 우크라이나 전쟁을 보세요. 이게 전쟁하는 게 간단하지 않잖아요. 근데 어떻게 6일 만에 완전히 연합군을 제압하고 오히려 땅을 많이 차지하고 예루살렘을 회복할 수 있는가? 이게 하나님의 기적이고 알리야를 통해서 주어진 하나의 결과, 하나의 알리야 때문에 일어났던 사건 중 하나라고 볼 수가 있습니다. 여러분 이스라엘이 보세요. 이 그림을 보면은 이스라엘이 지금 존재하는 것 자체가 기적이에요. 그리고 끊임없이 알리야가 일어나고 있고 지금 존재하는 자체가 아랍연맹 22개국 약 3억 5천이 빡 둘러싸고 있죠. 그리고 이슬람 협력기구 57개국 16억이 그들은 어떤 일만 생기면 전 세계에서 떠들잖아요. 막 요동치고 공격하고 막 그러죠. 그런데 그 가운데 남아 있다는 것 자체가 이게 기적이고 이 알리야를 통해서 이렇게 나라가 세워지고 또 끊임없이 알리야를 하는 가운데 전쟁이 일어나면 보통은 그곳에 전쟁이 사람들이 안 들어갈 텐데 그렇지 않습니다. 전쟁이 나면 더 들어가요. 그러면서 이 나라는 정말 존재할 뿐만 아니라 그 지역에서 가장 강한 나라가 됐어요. 그 수많은 주의 나라에서도 함부로 어떻게 하지를 못하잖아요. 이 강한 나라가 되는데 이것이 바로 하나의 기적일 뿐만 아니라 결국은 알리야가 이루는 기적은 이러한 그 고국 땅으로 돌아가서 그러면 그들이 회개하고 그리고 성령의 역사 속에 구원을 받게 되는 결국은 알리야는 영적인 회복의 단계로 연결되기 때문에 이 알리야가 중요하고 알리야는 기적과 같은 것이다. 결국은 알리한 사람들의 복음자 수용성이 제일 강하다고요. 그래서 주로 메시아는 구조는 알리한 사람들이 많습니다. 그래서 하나님은 그들을 하나님께로 인도하시는 그 방법 중에 알리야를 통해서 그곳에 들어가게 하셔서 그곳에서 그들이 이 새로운 땅으로 들어간다는 것, 이민하는 게 얼마나 어렵습니까? 약속의 땅이고 자기 동족끼리 모이지만 여전히 새로운 환경이 어렵잖아요. 그런 가운데 하나님을 믿게 되고 교회가 세워지고 여러 가지 역사가 일어나고 있는 거죠. 그것은 바로 주님이 오실 길을 준비하는 이방인의 충만한 수가 차고 그리고 온 이스라엘 구원받는 역사가 있다는 이 신비를 바울이 얘기했는데 이 알리야의 최종적인 결과는 결국은 로마 11장 15절에 보면은 그들이 받아들이게 될 때, 그들이 복음을 받아들일 때 죽은 자 가운데 살아나는 부활이 일어난다는 사건을 말하고 있는데 결국은 알리야의 마지막 하나의 그 기적의 결과는 바로 우리 주님이 오시고 부활하는 그런 자리로 나가고
그리고 우리들이 메시아 왕국을 함께 통치하는 바로 그런 자리로 나가야 된다는 사실을 생각할 때 지금도 알리아는 한 절반만 이루어졌거든요. 절반은 밖에 있습니다. 끊임없이 앞으로 일어날 것이고 그런 그 가운데서 이것이 주님이 오시는 것과 연결이 되어 있다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 시간이 없어서 다 말씀 못 드리지만은 지금 전쟁이 일어나고 복잡하지 않습니까? 지금이 어느 때인가 하는 사실을 그런 전쟁을 통해서 우리가 깨닫게 되는데 여러분 성경 말씀이 다 이루어져 나가는 것이기 때문에 그런 그 가운데서 우리가 마지막 알리아도 굉장히 힘차게 해야 될 그런 때가 왔다는 사실을 우리가 알게 됩니다. 이 보십시오. 2021년 이 우크라이나 전쟁이 생긴 이후에 평소보다도 한 3배가 더 들어갔어요. 2022년도에 보면은 그 소련 지역에서 많이 들어갔고요. 그러면 성경은 말합니다. 호시아 11장 10절에 보면은 그들은 사자처럼 소리를 내시는 여호와를 따를 것이다. 사자처럼 하나님 소리를 내시면 그들이 놀라서 여호와를 따를 것이고 여호와께서 소리를 내시면 자손들이 서쪽에서부터 떨며 것이다. 서쪽으로. 하나님의 말씀은 너무 정밀하기 때문에 서쪽에서 떨고 온다는 이 말도 굉장히 중요한 말이에요. 그걸 보면은 이 지금 통계를 보면은 각 나라별 유대인 수가 있는데 미국이 서쪽이잖아요. 제일 많습니다. 미국이 630만. 이거는 이제 이 통계가 여러 가지 자료가 있어요. 뭐 통계청 자료가 있고 주이시 vertical library라는 자료도 있고. 근데 이거는 제가 주이시 에이전시 거를 가져왔어요. 주이시 에이전시에 가면 아예 딱 이게 벽에 붙어 있습니다. 주이시 에이전시가 제일 실질적으로 알리아를 하는 기관이기 때문에 주이시 에이전시 거를 가져왔는데 미국이 630만, 프랑스가 44만, 미국 외에는 프랑스가 제일 많습니다. 그리고 캐나다가 39만 8천 많죠. 영국이 31만 2천. 러시아는 이게 많이 나와서 아직도 있지만은 그래도 옛날에 비하면 엄청나게 많은 사람이 나왔기 때문에 지금 13만 2천 명입니다. 러시아도 한 200만이 나왔잖아요. 그러니까 엄청 나온 거죠. 나온 거고. 그래서 자꾸 북방 땅이라는 말이 성경에 나오는 겁니다. 근데 미국, 프랑스, 캐나다, 영국 안에 다 이 서쪽에 있는 서쪽. 그래서 서쪽에서 떨며 온다고 이렇게 성경은 이미 기록해 놓고 있는데 이 말이 그냥 함부로 하나님께서 기록해야 하는 말씀이 아니잖아요. 서쪽에 떨며 오는. 지금 떨고 있습니다. 지금. 유럽에서는 지금 많이 떨고 있어요. 지금 프랑스가 유럽에 제일 많은 유대인들이 있는데 지금 옛날에 비해서 지금 1000% 그러니까 10배 이상의 반유대주의 사건들이 일어나고 있고요. 프랑스 유대인들의 80% 이상이 돌아가겠다 생각하게 있어요. 여러분 유럽에서 오랫동안 수백 년을 자리 잡고 대대로 살아온 사람들이 들어가기가 쉬운 게 아닙니다. 그런데 지금 한 80% 이상이 가야겠다 생각을 하는 거 있고 영국에도 약 40% 이상이 우리 가야겠다 그런 생각을 한다는 통계를 최근에 나왔습니다. 하나님 말씀은 이렇게 정밀하세요. 서쪽에서. 이제 미국도 옛날에 모계지 그런 그 프라임 사건이 있은 이후에 좀 많이 들어왔지만 아직도 전체에 비해 참 미미한데 그러나 옛날에 비해서는 그래도 조금씩 더 많이 들어가고 있지만은 하나님께서 말씀이 그렇기 때문에 어떤 일을 하나님께서는 역사하실지 참 기대되는 그 가운데 있는데요. 특별히 이 들어갈 수밖에 없는 상황이 돼가고 있습니다. 지금 유럽에 보면요, 유럽의 각국에 보면은 이 무슬림 인구가 어마어마하게 성장하고 있어요. 그럼 무슬림 인구가 많아지면은 유대인들하고는 극과 극이기 때문에 견딜 수 없는 겁니다. 지금 예를 들면 영국 같은 경우에 무슬림이 약 한 160만 있어요. 160만 있고 프랑스는 한 5, 600만 있습니다. 그러니까 그들에 비해서 영국에 유대인들이 31만 2천 명 있다고 그랬잖아요. 실제 현재 있는 사람들이 물어보면 더 많다 그래요. 그러나 이 통계는 그렇게 나옵니다. 통계는 그렇게 나오고 또 코주이시 멤버하고 그냥 예를 들면 밖에 있는 유대인 계통의 사람들이 그 지역에서 이 사람 유대인이다 때려 죽여라 하는 그런 대상이 되는 사람. 예를 들면 할아버지가 유대인이고 할머니 유대인이라도 밖에서는 유대인을 치고 그냥 때려 죽이고 반유대주의라면 그렇게 되거든요. 그런 사람까지 다 받아주는 거예요. 이민법은.
다 팔아주게 되어 있습니다. 그럼 숫자가 이제 막 늘어나는 거예요. 그 배로 늘어나죠. anyway, 자고는 현재도 무슬림 인구가 많고요. 유대인보다 수배를 많습니다. 뭐 프랑스 같은 10배, 영국도 3배 이상. 이 무슬림들은 온건파도 있지만은 약 한 20%는 거구파라 그러죠. 폭력적인 그런 사람들. 그 지금은 조용해서 잠재되어 있는 사람들. 숫자가 늘면은 목소리를 높이고 문제를 일으키는 사람들이에요. 더나라 지금 하마스의 전쟁, 하마스가 먼저 일으키고 수많은 사람을 잡아가고 많은 사람을 비참하게 막 죽이고 애를 찍어서 죽이다 별별을 다 했는데도 그에 대해서는 별 얘기가 없어요. 유엔에서도. 그래 잔인한 그런 테러를 한 거에 대해서는 별 얘기 없고 그냥 화해하고 빨리 전쟁 끝내라는 소리만 계속 하고 있단 말이에요. 그런 가운데서 또 전 세계적으로 반유대주의들이 지금 극성을 좀 부르고 있잖아요. 앞으로 이제 더 심해질 겁니다. 2050년 되면은 유럽 국가들은 거의 무슬림의 그 영향에 벗어날 수 없는 어쩔 수 없는 그런 상황이 놓이게 돼요. 그러면 이제 점점 더 반유대주의는 심해질 수밖에 없는 그런 상황에 놓이게 되는 거죠. 자관 이런 많은 어려움이 있는 그런 가운데서 결국은 역으로 하나님은 그런 상황 속에서 유대인들을 고토로 돌아가게 하는 거죠. 그러니까 하나님이 우리가 너무나도 여러 가지가 복잡하고 얽히고 환란이 오고 전쟁이 앞으로 있고 지금 현재 이란이 굉장히 힘들게 하고 중동 지역에 엄청난 그런 문제를 야기하고 있지만은 성경에 다 있는 얘기예요. 성경에 에스겔 38장 39절에 보면은 앞으로 고가 마국 전쟁이 있는데 러시아의 리더가 앞장서 가지고 그 이란과 트르키예와 아프가니스탄 이런 나라를 주도한 그 반유대주의 세력들 그리고 주로 무슬림권, 이슬람권들이 하나가 되어서 예루살렘을 공격하게 되어 있죠. 또 그 다음에 아마겟돈 전쟁이 다 성경에 다 기록되어 있죠. 지금 현재 이런 모든 사건들은 에스겔 38장 39장 성취를 위한 지금 하나의 전 같은 그런 겁니다. 이런 것이 더 이제 확산되고 하면서 이제 그런 전혀 연결될 수 있는데 그러나 이 연결해 나가는 과정 속에 하나님은 또한 유대인들을 고토로 보내시고 그런 전쟁을 우리가 두려워하지 않는 것은 에스겔 38장 39장 고가 마국 전쟁 이런 것은 하나님의 역사를 하십니다. 물론 전쟁을 치르는 당사는 굉장히 많은 사람이 고통을 받지만 결론은 하나님께서 개입하셔서 역사를 하셔서 끝장을 내는 전쟁이에요. 아마겟돈 전쟁도 그 마지막은 주님이 오셔서 그 전쟁의 끝장을 내는 거거든요. 그러니까 끝은 우리가 바라볼 때 결국 승리고 결국 이런 과정을 통해서 우리는 메시아 왕 천왕 들어가기 때문에 우리는 소망 가운데 나가는 겁니다. 그러나 그 과정 속에는 우리가 많은 어려움을 겪을 수 있지만은 우리는 소망이 있으니까 우리는 당당하게 우리가 해야 될 일을 열심히 하면서 하나님이 하시는 이 뭔가를 우리가 바라보고 우리가 이 시대 속에 존재하는 것은 바로 위대한 하나님의 역사에 동참하기 위한 건데 그게 뭔지를 알고 그게 동참하는 그 첫째가 기도죠. 기도. 어떤 큰 하나님의 일에 어떤 사람이 동참하느냐 저는 그렇게 생각해요. 웃자다가 한번 기도하는 것은 그것도 물론 동참하는 것이라고 볼 수 있겠지만은 제대로 동참해 볼 수 없어요. 그러나 기도 제목을 정해놓고 매일 짧은 시간에 매일 일정하게 기도하는 그 사람은 그 하나님의 사역에 동참하는 사람이에요. 할렐루야. 왜 이렇게 아멘이 적습니까? 저녁을 안 줬었나요? 그러니까 우리가 가장 강력한 게 그 첫째는 기도입니다. 기도. 기도는 우리가 다 할 수 있는 거 아니에요? 일정한 시간을 정해놓고 하나님 이 시대 속에 하나님 하시는 일에 내가 동참하기 위해서는 그 기도임을 가지고 매일같이 일정한 시간에 바쁘면 길게는 못하더라도 계속하는 그 사람은 쉬지 않고 기도하는 사람이에요. 그게 가장 중요한 겁니다. 그러니까 기도하다 보면 하나님의 성령께서 감동을 주셔서 어떤 일을 하기도 하시고 어떤 사람을 만나기도 하시고 그러면서 하나님이 되어나가는 거죠. 할렐루야. 예레미야 31장 10절 우리가 이 시대 속에 하나님의 위대한 일에 동참하는 길 첫째가 예레미야 31장 10절 말씀입니다.
한번 같이 읽겠습니다. 이방들이여 너희는 여호와의 말씀을 듣고 먼 섬에 전파에 이르기를 이스라엘 흩으신 자가 그를 모시고 목자가 그 양떼에게 행함같이 그를 지키시리로다. 이거 하라는 거예요. 이거. 이방들 우리잖아요. 하나님을 믿는 성경을 믿는 이방인들 누굽니까? 우리잖아요. 이방인들이 뭘 해야 하느냐? 말씀을 듣고 먼 섬에 전파, 먼 섬이라는 게 전 세계를 얘기합니다. 말씀을 듣고 전 세계에 전파하라는 거예요. 말씀을 들어야 돼요. 뭐 설교를 통해서 혹은 내가 성경을 읽는 가운데 혹은 성경 공부를 통해서 혹은 세미나를 통해서 말씀을 들어야 듣고 땅까지 그걸 전하는 거예요. 뭘 전하는? 그 내용이 뭐냐? 이스라엘 흩으신 자가 모시고 목자가 그 양떼에게 향가지 그를 지키신다. 모시고 지키신다. 이거를 전하라는 거예요. 그리고 제가 세미나를 인도하고 하는 것도 이 말씀 때문에 하는 거예요. 제일 처음 2016년도에 우리 교회에서 목회다 이스라엘 세미나 했잖아요. 그 한 게 그것 때문에 한 거예요. 그때는 여러 강사들이 와서 했지만, 그리고 2017년 한국에서 했고 예루살렘에 했었고 2018년 예루살렘에 계속 이렇게 해나가면서 그 하는 가운데 하나님이 인도하셔서 책을 쓰고, 그리고 이제는 저자 세미나를 주로 해서 지금 19차를 하고 왔죠. 지난번에 지난달 이번 달인가요? 초에 영국에서 한때 한 50명의 목회자 성교사들이 오셨는데 그게 이제 19차였습니다. 그 하는 거, 그 물론 성경 전체를 제가 설명을 해요. 성 전체를 큰 그림을 그 하다 보면은 오늘 시대가 어떤 시대인가 알게 되고 뭘 해야 되는 걸 알게 되기 때문에, 그렇기 때문에 그 강의를 다 처음부터 끝까지 들은 사람은 너무 이해를 잘하고 그리고 무슨 일을 해야 되는 걸 발견하기 때문에 그것을 계속하고 또 계속 요청을 받고 있죠. 그래서 여러분도 마찬가지입니다. 여러분도 이 일을 위해서 기도하시고 또 여러분들도 전할 수 있는 전하시고 또 전한 자를 위해서 기도하시고 그러면서 하나님의 동참하고 나가는 거예요. 이런 일은 옛날에는 하고 싶어도 못했던 일이잖아요. 지금 우리가 할 수 있는 일이에요. 옛날에는 몰라서 못할 뿐만 아니라 할 때가 아니거든요. 다들 모르고 지나왔죠. 그냥 그것만 열심히 전하면 주는 것이라 생각해요. 지금은 하나님 때가 돼 우리에게 열으셨잖아요. 그리고 이사야 49장 22절에 보면은 내가 문나라를 향하여 나의 손을 들고 민족들을 향하여 나의 기치를 세운다. 깃발을 흔다고 그러셨는데 왜 그러냐? 그들이 내 아들들을 품에 안고 내 딸들을 어깨에 메고 올 것이라 그랬어요. 이게 하나님은 이스라엘 독립시키시고 예루살렘 회복시키시고 알리아의 물고 이런 이 모든 것들이 하나님이 전 세계를 문나라를 향하여 지금 깃발을 흔들고 사인을 보내고 있는 거거든요. 그게 뭐냐면은 그 사인을 보는 사람들, 그들이 뭘 해야 되냐? 아들들을 품에 안고 딸을 어깨에 메고 이 알리아를 위해서 기도하고 물질로 도우고 실제 봉사하고 동참하라고 하나님의 사인을 좀 보내고 계신다는 거예요. 이 알리아라는 게 그렇게 간단한 단순하게 뭐 하는 것이 아닙니다. 돈만 있으면 그냥 그들이 비행기 표 사서 필요해서 그냥 가고 끝나는 게 아니에요. 들어가서 또 할 일이 많은 거예요. 그들을 교육시키고 그 정착하게 하고 그러면서 쭉 하는 것이 결국은 복음을 듣게 되고 그하고 연결돼, 이게 다 연결되어 있는 거죠. 하나님이는 다 이렇게 연결되어 있는 겁니다. 그래서 이런 위대한 일이 일어나고 있는 이 때를 많은 사람 모르고 있잖아요. 뭐가 뭔지 그냥 뭐 고향 찾기 하나보다 아니에요. 하나님의 이 정밀하신 이 말씀을 구체적으로 성취시키시면서 이 깨달은 사람들을 통해서 일을 하게 하시면서 지금 끌고 나가시는데 이제 지금 절반 남아 있는 겁니다. 절반밖에 못 들어갔어요. 지금까지도 이 절반 들어갔는데 얼마나 많은 사건이 있었어요. 포그럼이 있었고 홀로코스트가 있었고 수많은 사건 속에 지금 절반이 들어간 거잖아요. 지금 이제 남은 절반 하나님의 사자처럼 소리를 내신다 그랬잖아요. 떨며 들어가게 된다고 하시는데 구체적인 뭔지 잘 모르죠 우리가. 그러나 추산은 할 수 있죠. 엄청난 어떤 사건 속에서 이 서쪽에 있던 사람들이 들들들 떨면서 그러면서 그들이 결국은 돌아가게 되겠구나. 그리고 우리가 성경이 그렇게 말하니까 알고 있잖아요. 자, 하나님의 위대한 일이 뭔가를 알려드렸는데
기도하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 이럴 때 딱 잡는 사람도 있고 못 잡으면 그냥 지나가는 거예요. 그런 게 있구나, 지나가는 거예요. 시간이 많지 않습니다, 여러분. 여러분의 인생이 많지 않아요. 어떤 말씀을 들어 어떤 사람은 한 번 메시지 듣고 인생이 바뀌어버리는 사람도 있어요. 대주에도 그런 분들 여러 명 있습니다. 전혀 다른 세상을 살다가 한 번 집회에 참석하고는 완전히 변화되어서 신학하고 목사 된 사람도 있고, 우리가 한 번 말씀을 들어도 한 말씀으로 엄청난 뒤집어진 회개를 하는 경우도 되고, 한 말씀이 내 가슴에 불이 되고 그 말씀을 붙들고 기도하는 가운데 하나님의 역사, 당장 뭘 하는 게 아니라 그냥 정말 진실된 마음으로 날마다 기도하는 거예요. 할렐루야. 자, 사도행전 2장 17절 21절을 보겠습니다. 우리 함께 읽겠습니다. 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라. 그때 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이요 또 내가 위로 하늘에 쓰는 기사를 아래로 땅에 쓰는 징조를 베풀리니 곧 피와 불과 연기로다. 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 하였느니라. 이 말씀은 요엘서 2장 말씀을 베드로가 오순절날 성령 충만을 입고 그가 복음을 전할 때 이 말씀을 인용을 합니다. 그러나 이 예언의 말씀, 요엘서 2장의 말씀은 일부만 성취되고 끝났어요. 일부만. 여기에 뭐 하늘에서 기사와 하늘의 땅으로 징조를 피와 불과 연기 이런 사건들이 없었습니다. 그러니까 예언이라는 것이 이렇게 점진적으로 한때 그 예언의 일부가 성취되고 또 그 다음에 세월이 흐른 다음에 또 그 일부가 성취되고 이런 경우도 있고요. 중복되기도 하고 다양한데 이 말씀 말세라 그랬는데 예수님 오시고 부활성천 이후 그때부터 말세라 그래요. 말세. 주님 오실 때를 의식하며 살아가는 말세가 됐는데 수많은 세월이 흘렀어요. 그러니까 이제 마지막 때라는 것의 의미가 자꾸 약해지는데 그러나 성경은 다 말세라고 마지막 때라고 말합니다. 오늘날 우리는 다른 말로 표현하면 말세 지마를 말세 중에서 말세를 살아야 돼요. 말세 지마를 살아내 볼 수 있는데 우리 위 세대는 오늘 같은 우리가 경험한 것을 전혀 경험을 못했어요. 상상도 못했어요. 나라가 없어진 나라가 다시 독립한다 상상도 못했어요. 예루살렘이 회복돼서 유대인들이 예루살렘을 밟는다 상상을 못했습니다. 그리고 이 거대하게 수백만 명이 이렇게 전 지역에서 한 명 한 명 해서 돌아가서 나라를 세우며 해나가는 이 모든 일들을 상상을 못했습니다. 그러나 이 일을 위해서 기도했던 사람이 있는데 그것은 청교도들이에요. 청교도들이 번역된 성경을 열심히 보면서 성경대로 살려고 하다 보니까 계속해서 돌아간다는 얘기가 나오고 회복에 대한 얘기가 나오니까 그들이 기도하기 시작합니다. 그러면서 때가 되니까 여러 가지 여기 지금 다 얘기할 수 없고 사건 속에서 결국은 그들이 돌아갈 뿐만 아니라 나를 세운 거거든요. 근데 오늘 이 말씀은 마지막 때 큰 부흥의 역사를 기대할 수 있는 말씀이라고 일을 하게 됩니다. 자녀들은 예언을 해야 된다고. 젊은이들은 환상을 보고 늙은이는 꿈을 꿔야 돼요. 그러니까 나이 드신 분들은 꿈이 있어야 돼요. 꿈이. 나이 들으니까 이제는 편안하게 좀 그다음에 너무 힘든 인생을 살았으니까 좀 평안하게 그렇게 지내야겠다. 성경은 그렇게 얘기하지 않아요. 늙은이들이 꿈을 꿔야 될 거예요. 여러분 하나님의 제자들이 사도들 그 제자들이 뭐 나이가 들어서 그냥 뭐 집에 앉아서 편안하게 그렇게 인생을 끝냈나요? 아니잖아요. 다 끝까지 가다가 다 끝난 거죠. 끝까지 가는 거죠. 건강이 허락하는 한 끝까지 가는 거지. 그러니까 늙은이는 꿈을 꿔야 돼. 꿈을. 여기 뭐 늙은이들이 있는 점이 잘 모르겠는데 여기가 아주 잘 안 보여요. 늙은이가.
여기는 뭐 젊은이들만 있는 것 같으네. 젊은이들은 환상을 봐요, 환상을. 비전을 봐야 돼요. 그리고 자녀들은 예언하는데, 그리고 그때 마지막 때를 얘기해요. 그때는 내 영을 내 남종의 영에 부은 그들이 예언을 해야 된다. 예언을 하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 예언하면 자꾸 이상하게만 생각하는 사람이 많아요. 예언을 뭐 이상하게 뭘 해라 뭐 해라 이런 거 생각해요. 그런 뜻이 아닙니다. 예언은 앞으로 되어질 일에 대해서 말하는 게 예언이에요. 앞으로 되어질 일. 그리고 지금 이 시점에서 하나님의 감동 속에 하나님 메시지를 대언하는 게 이게 예언이에요. 그래서 대언자라고도 번역을 하잖아요. 선지자, 예언자, 대언자 이렇게 표현을 하는데, 성경 말씀은 선지자들이 하신 그 말씀도 앞으로 되어질 일은 그들이 예언할 한 3분의 1 정도 되고요. 3분의 1은 오늘 이 시대 속에 하나님 메시지를 전하는 겁니다. 회개를 강구하고 기도를 하라 그러고 회개하라 그러고, 지금 이 때가 이런 때는 선포하는 게 이게 예언이에요. 우리가 성경을 읽고 묵상하고 공부하다 보면은 앞으로 되어질 일을 알잖아요. 주님이 오실 일이 이제는 가까웠다는 걸 알지 않습니까? 그거 선포하는 거예요, 예언이라는 게. 그리고 성경을 연구하다가 오늘 너무 교회가 타락했다, 그를 지적하고 선포하는 게 예언이에요. 지금 이런 때가 아니다, 때를 선포하는 게 예언이란 말이죠. 지금 우리는 이 일에 집중할 때다, 그걸 선언하는 게 예언이에요. 그걸 하라는 겁니다. 할렐루야. 예, 물론 아멘이 크지 않네요, 그죠? 우리가 예언자가 돼야 돼요, 예언자. 자, 그래서 왼쪽 편에 있는 시를 한번 같이 읽어보겠습니다. 일어나라 예언자여, 보고 그리고 들어라. 나의 의지를 심고 대안과 대륙을 돌아 내 소리가 인류의 가슴을 불태우게 하라. 쭉 쳐져 있지 말라는 겁니다. 일어나라. 뭐 나이가 들었기 때문에 뭐 들어누워 그러지 말라는 거예요. 몸이 약하기 때문에 다 일어나야 돼. 지금 때가 어느 때인데 일어나야 돼요. 일어나서 예언자로서 하나님 메시지를 대언하는 사람으로 보고 그리고 들어야 됩니다. 성경을 보고 말씀을 듣고 그러면서 나의 의지, 하나님의 그 의지, 하나님의 뜻을 가슴에 심고, 이 가슴에 자기 생각, 자기 무슨 그런 그것을 가득 찬 게 아니라 하나님의 의지, 하나님의 뜻을 내 가슴에 심으라는 거야, 심어. 그래서 그 뜨거운 가슴을 가지고 그리고 대안과 대륙을 돌아서 인류의 가슴을 불태우도록 그걸 선포하라는 거예요. 오늘은 우리가 살고 있는 이 땅이 다 전 세계 사람들이 같이 살잖아요. 내가 접할 수 있는 자들에게 선포하라는 거예요, 선포. 왼쪽 번에는 글을 같이 한번 읽겠습니다. 참된 헌신은 하나님이 원하시는 시간에 하나님 원하시는 일에 나를 드리는 것이다. 여러분, 우리가 인생을 살 때 하루하루를 살아야 됩니다. 왜? 내일은 보장이 없기 때문에. 오늘이 내 인생 오늘 저녁에 다 주무실 텐데 내일 아침에 나는 반드시 일어나는 보장이 있습니까, 여러분? 우리 하루하루 사는 거야, 하루하루. 그 하루하루를 살아가면서 지금 뭘 하나님이 원하시는지를 늘 점검해야 돼요. 그냥 막연하게 살면은 그냥 일기 하나 쓸 것도 없는 그런 먹고 자고 먹고 대화하고 다 필요한 일들일 수 있겠지만은 그냥 지나갑니다. 여러 가지 봉사리 얼마나 봉사에 늘려 있죠. 하나님의 일도 늘려 있어요. 다 할 수 있는 게 아니잖아요. 다 못합니다. 내가 해야 될 일을 해야 내가 해야 돼. 내가 하나님이 원하시는 이 뭔가를 알고 그리고 하나님이 원하시는 그 시간에 자기를 드리는 이게 진짜 하나님 기뻐하시는 헌신이지, 하나님은 지금 이걸 하기를 원하는데 이쪽에서 시간 다 보내면 안 된단 말이에요. 할렐루야. 여러분, 이렇게 금요일날 이렇게 모임 오셨는데 뭔가 한 가지를 확실하게 깨닫고 돌아가게 되시길 바랍니다. 여러분의 인생이 이렇게 살다가 끝나도 되겠습니까?
좀 열심히 살아가는 걸 알고 있어요. 교회를 중심으로 좀 귀하게 살아가는 걸 알 수 있는데 이 삶이 하루하루가 반복돼서 끝난다 그러면은 괜찮겠어요? 괜찮겠습니까? 후회 안 할 것 같습니까? 요 하루하루 이 기회가 어느 날 아예 없어져 버릴 때가 있잖아요. 이제는 공부를 끊어야 될 때가 오잖아요. 그 전에 내가 할 수 있는 일, 해야 할 일, 그걸 해야 된다 말이죠. 한번 깊이 한번 생각하는 그런 시간이 되기를 바랍니다. 기도하고 봉사하고 성도들 돌보고 다 좋은 일이죠. 좋은 일이에요. 좋은 일인데 그걸로 내 인생이 끝나도 되겠어요? 그러다가 끝나도? 왜 하나님은 나를 지으셨고 왜 하나님은 나를 부르셨고 왜 하나님이 이곳으로 보내셔서 이곳에서 신앙생활을 하게 하는가? 깊이 생각해 봐야 돼요. 그리고 하나님은 나는 비록 부족하고 연약하지만 나를 위해서 뭘 하기를 원하시는가? 먼저 그것부터 기도를 해야 돼요. 뭘 하기를 원하시는가? 그 일을 할 때 헌신적으로 집중력을 가지고 전심으로 해야 되는 거예요. 그래서 그런 어떤 일이 있기 때문에 기도도 아주 전심으로 기도하고 전심으로 예배드리고 전심으로 살아야 되는 거죠. 그냥 대충 살아가고 서로 내가 좀 김집사보다 내가 낫지 도토리 키즈를 서로 보고는 좀 잘하는 것 같고 이게 아니고 하나님과 나 사이는 1대1입니다, 여러분. 거기에는 아무도 낄 수가 없어요. 부모도 교우도 다 그거는 2차적인 겁니다. 하나님과 나 사이에서 고백하고 결단하고 그리고 인생 끝나는 거예요. 제가 이번에 영국에 갔다가 엄청난 도전을 받았는데요. 그 송교 목사님이라는 분을 만났고 또 가서 교회 가서 말씀도 전했는데 이 노방전도를 다 굉장히 열심히 하는 거죠. 그냥 전도 정도가 아니라 그 노방전도를 통해서 그냥 거리에서 금년에 한 1,000수백 명을 결신을 시켰더라고요. 그 해마다 매주 주보에 몇 명 결신이 올라오더라고요. 이번 주에는 몇 명 결신. 그 교회 팀들이 나가서. 근데 처음 영국으로 갔을 때 그분은 요한 웨슬리 생가 가서 예배를 먼저 들었대. 들으면서 하나님 나를 영국으로 보내셨는데 뭘 할까요? 영어도 못하고 아무도 못하는데 일단 그 가서 기도를 하니까 하나님께서 4가지 종류의 사람을 보여줬대요. 한 사람은 마약하는 사람, 술꾼들, 홈리스, 병자 이렇게 한 4사람 가장 천대받고 사람들이 피하는 사람들 그 사람들 성경 그 사람들 찾아갔대요. 그래서 영어를 잘 못하기 때문에 쪽 복음을 가져가서 내가 영어를 좀 못해 영어를 좀 배우고 싶으면 좀 읽어달라 그러니까 그 사람들 열심히 읽어준대요. 영어는 다 잘하니까 그 읽어주면서 그냥 그러다가 회개하고 변화되기도 하고 여러 역사를 하는 거죠. 그리고 다민족 교회도 하면서 한인 목회도 하고 다민족 교회도 하고 하는데 오늘날에도 저런 경우가 있구나. 너무 놀랐습니다. 수천 명을 영접시켜요. 그냥. 그런 상황을 봤는데 제가 요한 웨슬레 그 생가를 방문해서 그분이 마지막 죽을 때 자리에서 마지막 죽을 때 그 장면이 있는 그 방에 들어가 봤거든요. 보니까 요한 웨슬레가 마지막 그 얘기를 했대요. 가장 좋은 것은 하나님이 나와 함께하는 것이다. 그 말을 했다 그래요. 가장 좋은 것이 하나님이 나와 함께하는 것이다. 할렐루야. 하나님이 나와 함께하시는 것을 그거를 경험하고 누리면서 우리가 살아야 되는 거죠. 그 제자들이 참 행복한 삶을 살았는데 제자들은 주님이 함께 하시기 때문에 주님과 동행했기 때문에 가장 많은 고난도 받았지만은 주님이 함께 했기 때문에 그들은 가장 행복했어요. 부활 성천한 이유도 성령의 강림과 성령의 충만함 속에 함께 했기 때문에 그들은
가장 행복한 인생을 살았던 사람입니다. 우리도 이 마지막 때를 살아가면서 주님과 함께하는 그런 삶을 살게 되시기를 주님 축복합니다. 그래서는 늘 쉬지 말고 기도를 해야 되는데, 쉬지 말고 기도한다는 것은 주님께 여쭈고 주님과 함께하는 거예요. 그게 쉬지 않고 기도하는 거예요. 그러면서 살아가는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 네, 기도하겠습니다. 기도하고 마치도록 하겠는데요. 네, 시간이 됐네요. 자, 이 시간에 기도하실 때 하나님께서 내가 병들면은 하나님의 뜻을 알 수가 없습니다. 내 심령 자체가 병들어 꼬여 있으면은 맨날 나 문제 옆에 이것만 생각하지, 하나님의 그 뜻이 무엇인지, 하나님의 의지, 하나님의 비전이 뭔가를 잘 깨닫기 어렵습니다. 그냥 기도 제목을 보면 알아요. 내 문제만. 물론 내 삶의 모든 문제가 귀한 겁니다. 귀하지만은, 그러나 하나님께서 나를 통해서 하시고자 하는 이 시리 속에 주신 그 사명, 그 비전, 그 꿈을 가지고 나가는 것은 더 중요한 거라는 거죠. 그래서 하나님은 우리의 심령을 고치시고 새롭게 하셔서 하나님의 뜻, 하나님의 비전을 알고 하나님이 기뻐하시는 일에 헌신하는 저희들 되게 해달라고 우리 한번 주를 외치고 기도하겠습니다. 나 자신과 자녀와 교회를 새롭게 해달라고, 우리를 고치고 살리시고 충만하게 해달라고 주를 한번 외치고 기도하겠습니다. 주여 보라리시오메카, 아버지 하나님 도와주시오. 우리 하나님 역사해 주옵시오. 우리 하나님 이끌어 주시기를 주여 간절히 바랍니다. 주님 은혜로 함께해 주옵시오. 아버지 하나님 도와주시오. 하나님의 내 심령을 고쳐주시고 우리 하나님 역사해 주셔서 내 심령이 주님 보시기에 합당한 심령으로 고쳐주시기를 간절히 바랍니다. 아버지 하나님 도와주시오. 아버지 하나님 역사해 주옵소서. 아버지 하나님 인간적인 모든 생각들, 감정과 내 생각들을 내놓게 해주시고 아버지 하나님 온전히 주를 향하여 아버지 하나님의 십자가 보혈로 온전히 시침을 받고 하나님이 원하시는 모습으로 같이 한번 고쳐지는 역사가 있게 만들어주고 우리 하나님 영광 도와주시고 영광을 받아주시옵시고 우리 하나님 역사해 주시옵시고 나를 고쳐주시고 나를 살려주시고 나를 통해서 우리 하나님 영광 받아주시옵시고 아버지 하나님께서 원하시는 일을 감당하는 하나님의 귀한 그릇이 되어줄 수 있도록 아버지 하나님의 참으로 연약한 모든 부분을 새롭게 만드시고 꼬여있는 모든 것을 풀어주고 굽은 것을 펴주시옵시고 하나님 보시기에 합당한 모습으로 주시는 가운데 아버지 하나님 마지막 때 내가 해야 할 일, 나만이 해야 될 그 일이 무엇인지를 알게 해주시고 이 일을 위해서 헌신하며 기도하며 하나님의 은혜를 구하고 능력을 구하며 충만한 가운데 주신 삶을 감당하는 놀라운 자로 나갈 수 있도록 우리 하나님 도와주시고 인도해 주시고 역사해 주시기를 주여 간절히 바랍니다. 아버지 하나님 도와주시고 아버지 하나님이 보라바시올레 주여 라카라바시올레 걸어 도와주시옵소서. 역사해 주시옵소서. 아버지 하나님이 보라리시올레 걸어주시고 긍휼한 심령 되게 만들어주고 겸손한 심령 되게 만들어주옵시고 주 안에서 자유함을 누리는 심령 되게 만들어주고 온전히 하나님의 때에 하나님 원하시는 일에 헌신하는 그런 자로 나갈 수 있도록 우리 하나님의 아버지 도와주시옵시고 역사해 주시기를 간절히 바랍니다. 무엇보다도 아버지 하나님이여 내 자신을 새롭게 만들어 주옵소서. 아버지 하나님 모든 어둠 그림자가 떠나게 만드시고 오직 주의 성령으로 충만하게 만들어 주옵시고 충만한 은혜 속에 이 시대 속에 하나님의 뜻을 깨닫고 순종하며 나가는 역사가 있도록 도와주시기를 주여 간절히 바라고 합니다. 살아시는 아버지 하나님이여 우리의 자녀들을 위해서 간구합니다. 우리의 자녀들을 하나님 축복하시고 이 마지막 때 선만 우리의 자녀들이 되도록 한 말씀으로 충만하며 성령으로 충만할 뿐만 아니라 하나님 우리의 자녀들이 특수한 환경 속에 자라나면서 이 시대 속에 하나님이 원하시는 그 뜻이 무엇인지를 알고 비전을 가지고 하나님과 각 방면에서 하나님과 더불어 동행하며 아름다운 삶을 살아내는 자로 나갈 수 있도록 우리 하나님 도와주시고 역사여 주시기를 주여 간절히 바라곤 합니다. 주님 은혜로 함께해 주옵소서. 우리 하나님 영광 받아 주옵소서. 하나님의 영광의 도구요 축복의 통로를 되어주시도록 도와주시고 이 시대 속에 필요한 하나님의 사람들이 되도록 우리 하나님 역사하시고 인도해 주시기를 주여 간절히 바라곤 합니다. 주님 도와주시옵소서. 우리의 자녀를 통하여 영광을 받아 주옵소서. 하나님의 교회를 축복하여 주시기를 간절히 바랍니다. 목사님들과 장로님들에게 은혜를 베풀어 주시고 영적인 리더로서의 모든 삶을 감당해 나갈 때 하나님께서 지혜를 주시고 능력을 주시고 열정을 허락해 주셔서
잘 감당할 수 있도록 도와주시고 인도해 주시기를 간절히 바라고 합니다. 기도에 힘쓰는 교회로 기도에 불을 붙어서 온 성도들이 합심해서 기도하며 하나님의 심한 음성을 들으며 성령 충만하여 하나님 주신 사명을 감당하며 힘차게 나갈 수 있도록 하나님 도와주시고 인도해 주시기를 주여 간절히 바라고 합니다. 하나님의 교회를 축복해 주시옵시고 우리 교회가 하나님의 감당해야 될 사명이 무엇인지를 알게 해주시며 온 성도들이 한마음으로 뜨거운 열정을 가지고 아버지 예배를 성공할 뿐만 아니라 은혜가 충만한 가운데 합력해서 귀한 사명을 감당하며 주와 영광을 드릴 수 있도록 도와주시고 인도해 주시기를 주여 간절히 바라고 합니다. 아버지 한 연약한 지체들을 치료하시고 치료의 광세를 바라시며 능력의 손으로 안수하시며 더러운 병들이 다 떠나게 만드시고 아버지 하나님의 모든 연약함이 떠나게 만드시며 영육간의 강건함 속에 꿈을 가지고 담대하며 나가는 모든 건강한 성도들이 저를 수 있도록 우리 하나님께서 도와주시며 역사하여 주시기를 주여 간절히 바라고 합니다. 주님 은혜로 함께해 주옵소서. 우리는 영광받아 주시기를 간절히 바라고 합니다. 우리에게 허락하신 나라를 하나님 축복해 주시고 이 나라가 하나님을 기쁘게 하는 나라로 모든 아버지 하나님의 어두운 그런 역사가 없어지게 만드시고 아버지 하나님의 잘못된 아버지 하나님의 말씀을 아버지 하나님의 참으로 배교하는 그 모든 그 세력들을 꺾어주시고 아버지 하나님의 악한 세력을 꺾어주시며 이 나라가 믿음의 선진들이 아버지 세운 이 나라가 정말 하나님 말씀대로 바르게 서서 마지막 때까지 주님 오시는 그날까지 귀하게 선배인 소임받는 나라가 되어줄 수 있도록 미국을 축복하시고 인도해 주시옵시기를 간절히 바라고 합니다. 하나님 말씀을 대적하는 모든 세력들을 꺾어주시고 우리 하나님의 그 말씀을 아버지 선포되어지고 그 말씀대로 이 나라가 바른 길을 가며 수많은 영혼을 구원하며 수많은 성사를 파송하며 어렵고 힘든 나라들을 도와주며 아버지 하나님의 자유와 민주를 위해서 아버지 싸우며 나가는 그런 건강한 힘있는 나라가 되어줄 수 있도록 우리 하나님 도와주시고 역사해 주시기를 주여 간절히 바라고 합니다. 우리의 민족을 하나님 거두어 주시옵시고 아버지 하나님 우리 민족이 정말 하나님을 사랑하며 정말 하나님을 깊이 하는 민족으로 마지막 때에 귀하게 심을 바르며 자유, 민주, 선진, 통일, 기독교를 이루어서 수많은 나라를 살리는 데 쓰임받는 그런 귀한 나라가 되어줄 수 있도록 우리 하나님 도와주시고 인도해 주시기를 주여 간절히 바라고 합니다. 아버지 전쟁의 위험에 노출되는 우리 대한민국을 하나님 보호해 주시고 온 국민이 한마음이 되어서 정말 바른 길을 가는 가운데 남북이 하나가 되어서 마지막 때 더 귀한 사명을 감당할 수 있도록 도와주시고 아버지 이스라엘을 보여주시고 아직도 알리야를 많은 사람이 되어야 되는 하나님께 역사하셔서 더 많은 이들이 돌아올 뿐만 아니라 하나님 눈동처럼 지켜주셔서 아버지 하나님의 참으로 헤즈볼라 그리고 이란과 아버지 하나님의 후티 반군과 그리고 하마스와 아버지 하나님이 결합한 히졸라의 모든 악의 세력들을 막아주시고 아버지 이스라엘 땅에 진정한 평화가 올 수 있도록 하나님께서 도와주시며 인도해 주시옵시기를 주여 간절히 바라고 합니다. 질문으로 함께해 주시옵소서. 우리 하나님 영광 받아 주시기를 간절히 바라고 영화로우신 아버지 하나님 은혜를 감사합니다. 우리 한 사람 한 사람을 긍휼히 여겨주소서. 우리 항상 하나님 앞에 단독자로 서서 내 자신을 바라볼 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 나 연약함과 교만함과 아버지 하나님 보시기에 합당하지 못한 어두운 것들이 다 떠나게 만드시고 겸손함으로 믿음으로 또 온 가슴을 가지고 주를 사랑하며 이 시대 속에 하나님이 원하시는 일이 무엇이며 나는 부족하고 연약하지만은 내 가기를 원하시는 일이 무엇일까를 여쭤보게 해주시고 그 일에 헌신하며 우리에게 주어진 짧은 나가는 인생을 힘차게 꿈을 가지고 비전을 가지고 하나님 말씀을 선포하며 나가는 우리 한 사람 한 사람이 되어줄 수 있도록 역사하여 주시기를 간절히 바랍니다. 더불어 우리의 자녀들을 하나님 축복하셔서 우리의 자녀들은 우리보다도 더욱 참 새로운 세대에서 자라서 우리가 생각하지 못한 것까지 생각하기도 하고 또 많은 악에 노출되어 있는 가운데 있사오니 우리의 자녀들을 보호해 주시고 하나님이 주시는 그런 은혜와 지혜와 능력 안에서 이 시대 속에 그 세대 속에 하나님의 참 일꾼으로 각 방면에 셈을 바르며 주 앞에 영광 돌리는 참 꿈을 가진 비전을 가진 우리의 자녀들이 되도록 도와주시고 인도해 주시기를 간절히 바라고 구원합니다. 하나님께서 외세일 장로교회를 축복해 주시고 은혜 속에 이 시간까지 나왔습니다. 하나님 도와주시옵소서. 지금까지 축복하시고 인도하셨는데 이제 이 시대 속에 우리들이 섬기는 이 교회가 무슨 사명을 무엇을 어떻게 감당할지를 아버지 하나님 우리 모두가 알게 해주시고
목사님이야 모든 장로님들, 모든 성도들이 한 마음으로 교회를 사랑하며 함께 성공전 예배를 드리며 하나님의 임재를 체험하며 하나님의 임재를 통한 우리에게 들려주시는 세미한 음성을 듣고 참으로 안디옥교회처럼 하나님 주신 사명을 힘차게 감당하는 귀한 자료로 나갈 수 있도록 도와주시고 이끌어 주시옵시기를 간절히 바라고 원합니다. 우리에게 허락하신 나라가 그 어느 때보다도 미국의 역사 속에 가장 혼란스러운 때를 살아가고 있습니다. 하나님 말씀의 그런 그 가치가 흐트러지는 가운데 있사오니 교회들이 깨어서 더 기도하며 하나님 말씀을 더욱 붙들고 세상적인 가치와 싸우며 하나님 말씀대로 되어줄 것을 바라보면서 하나님 영적인 전쟁, 참으로 이 바이블 전쟁에서 이기는 자로 나가서 미국이 정말 하나님을 잘 섬기는 나라로 주님 오시는 그날까지 아름답게 잘 귀하게 선받는 자로 나갈 수 있도록 역사해 주시기를 간절히 바랍니다. 우리 민족을 축복하셔서 하나님이여 참으로 혼란스러운 우리 민족 하나님 긍휼을 베풀으시고 그 가운데서 놀라운 기적을 체험하며 지금까지 나왔는데 하나님 도와주셔서 자유민주 선진 통일 기독교 한국을 기어이 이루어서 마지막 때 하나님 나라를 위해서 아름답게 쓰임받고 수많은 연약한 나라들을 섬기고 도와주면서 주님 오실 그날을 준비하는 아름다운 민족으로 축복하시고 역사하여 주시기를 간절히 바라고 원합니다. 이스라엘을 보호하여 주시옵소서. 하마스의 전쟁과 헤즈볼라 그리고 후티 반군과 그리고 아버지 하나님 이란 참으로 수많은 나라들이 공격하며 전 세계적으로 무슬림 국가들이 아버지 공격하는 그런 가운데 있습니다. 하나님 지켜주시고 그러한 가운데서 끝까지 정말 믿음으로 기도하며 나가는 가운데 또 전 세계 교회가 바른 시각을 가지고 힘을 모으는 가운데 하나님이 이스라엘을 보여주시고 참으로 주님 오실 때 귀하게 세움받는 그런 나라가 되도록 지켜줄 뿐만 아니라 하나님의 주에 연결되어 있는 모든 그 무슬림들도 참으로 살아계신 하나님을 만나고 죽기로 나오는 놀라운 붕의 역사가 있도록 도와주소서. 하나님 말씀만이 모든 문제 해결인 것을 기억하고 말씀을 붙드는 자로 나갈 수 있도록 역사하시고 인도해 주시기를 간절히 바랍니다. 이스라엘 보호하시고 예루살렘의 평강을 더하여 주시기를 간절히 바라옵고 예수 이름의 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금은 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 감동감화 역사 충만하심이 오늘도 은혜를 사모하며 주의 전에 나와 예배드리며 기도하며 주의 뜻 안에서 남은 생애를 힘차게 꿈을 가지고 비전을 가지고 살기로 다짐하시는 사랑하는 성도들과 저들의 가정과 일터와 주의 몸된 교회부에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.